آئین کے اندر رہتے ہوئے تو دنیا میں حکومتیں اس طریقے سے بدلتی ہیں. یہ کہنا اچھا تو وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل چینج کی بات ہے. ایک چیز ذرا میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں، میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں الیکٹ کر لیا تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم 5 سال رول کریں گے. نہیں، یہ حق نہیں ہے کہ آپ 5 سال رول کریں گے. اگر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ کو نو کانفیڈنس سے نکال دیا جائے یا آپ خود ریزائن کر جائیں تو وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل آپ کا حق نہیں ہے. تو وہ ایک اپوزیشن، لیکن مشروط. ہاں جی، مطلب یہ ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ظاہر ہے نوک جھوک ہوگی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کوئی اتنی پریشانی والی بات ہے، مگر جو پریشانی والی بات ہے وہ اور چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. مثلا کئی قسم کے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کی وہاں پہ ڈاکٹر عمران صاحب کی جو ہلاکت ہوئی، میں ایک پروگرام سے آ رہی، وہ اس کو جوڑ رہے ہیں، گورنمنٹ جائے گی. ابھی وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. اب وہ وہاں پہ جو ٹریجڈی ہوئی، بڑی ٹریجڈی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، وہ لنڈن میں ہوئی. اس کو یہاں حکومت جانے کا کوئی کنیکشن مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو ہمیشہ لیکن آسما یہ تو قیاس رہی ہیں نا، اس پہ ہم کیا وقت لگائیں، کیونکہ یہ تو باتیں تو بے انتہا ہو رہی ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اگر فوکس کریں جو ریلم آف پاسبلٹی میں چیز ہے. دیکھیں، ریلم آف پاسبلٹیز میں تو پاکستان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہم نے کیا کیا یہاں ریلم آف پاسبلٹیز میں نہیں دیکھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا. ہمیں حالات بھی مختلف ہیں، حالات بھی مختلف ہیں. اور دوسرا دیکھیں، ہم نے سب کچھ اپنے پیروں پہ بہت دفعہ کلہاڑی مار کے دیکھ لی ہے. ہم ایک سسٹم کے حق میں ہیں، ہم گورنمنٹ کی کارکردگی کے حق میں نہیں ہیں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری سسٹم چلنا چاہیے. جو جمہوریت میں آئے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے جہاں پہ وہ غلط کام کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار نوک جھوک کرنے کا، انٹرفیئر کرنے کا یا یوزرپ کرنے کا اس کی اتھارٹی، چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن کرے، یہ غلط ہے. جی اس کی کوئی ہمیں ویسے نظر نہیں آ رہے سگنلز کے اس طرح کی کوئی سچویشن ہونے والی ہے. اور صدیق فاروق صاحب آپ کے تو لیڈرز بڑی کلیئرلی، نواز شریف صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی ایک فیکٹر ہیں بٹوین اینی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل موو اور جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم چل رہا ہے. یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے فیصل رضا عابدی، کچھ لگتا ہے اس میں منطق ہے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ باتیں کہنے کی ہیں. لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے تھوڑا سا ایک ڈرایا دھمکایا، کیونکہ بس نمبرز تو آپ کے پاس ہے نہیں کچھ کرنے کے لیے، ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو ایک اپنا نسیم زہرا آپ یہ دیکھیں کہ جو سپورٹ تھی وہ تو ہم نے وڈرا کر لی نا. پہلا تو یہ بنیادی بات جو میں نے عرض کی ہے. اس کے بعد جب آپ نمبرز گیم کی بات فرماتی ہیں تو نمبرز گیم تو ان کے پاس بھی 126 ہے نا جی. 126 میں سے کچھ جو یونیورسٹیز ہیں سندھ، پورے صوبہ سندھ کی، ان کے ہاں ان کی جو ڈگریاں ہیں، فیک ڈگریز والے لوگ ہیں، ان کی تو تصدیق نہیں نہ ہو رہی. وہ جب ہو جائے تو وہ دیکھیں وہ 20 ہیں، 18 ہیں، 25 ہیں، کتنی ان کی سٹرینگتھ رہتی ہے. 172 کولیشن پارٹنر سمیت ان کے رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اور اس پرفارمنس میں جبکہ لوگ چینج چاہ رہے ہوں، اس پرفارمنس میں ان کا کون اور ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے، یہ تو آنے والے چند دن بتائیں گے. چلے ہمارا نہیں دے گا، ان کا دے دے گا، یہ مضبوط ہو جائیں گے. ہم 127 سے مائنس ہو کے کہیں پر بھی آئیں، یہ 90 سے پلس کس طرح کریں گے، تو ان کو توجہ دینی چاہیے. ان کا حق ہے، جمہوری ہم حق ہے. حکومت بنانے نہیں، ایک میں وضاحت کر دوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت ہم بنائیں گے. ہم حکومت کی ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور ریپلیسمنٹ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنے. بات کلیئر ہو رہی ہے. کون آ جائے گا آپ کا خیال؟ کیوں آ جائے گی اور اے این پی آ جائے گی؟ ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو سیاست کر رہے ہیں، کوئی خدا واسطے تو نہیں کر رہے. آپ انالیسس فرما رہی ہیں نا. ہم نے یہ ایک بنیادی چیز پہلے بسم اللہ کر دی ہے، سپورٹ ودرا کر کے رابطے ہمارے شروع تو ہو یہ گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا میاں صاحب نے کل کے سپورٹ وڈرا. دیکھیے نا کہ جو ہم نے بالکل جو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حکومت کو ہم نہیں گرنے دیں گے، جس کی وجہ سے کبھی جناب علی ہم پر وہ فرینڈلی اپوزیشن بھی، اور کبھی یہ کہ بچا ہی آپ رہے ہیں، لوٹ مار کے آپ ذمہ دار ہیں، مہنگائی کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ داری ہم نے ختم کر دی کہ اب آپ کو ہم نے سپورٹ نہیں دینی. یہ بنیادی بات ہے، اور میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے.
उसके बाद बाकी लोगों से जिनसे हमारे राब्ते हो रहे हैं, और ये जो सारी चीजें हैं इनके पेश नजर हम ये समझते हैं, जैसा मियां साहब साथ ये भी कहते हैं कि सियासतदानों की या हुक्मरानों की नाकामी का मतलब जमहूरियत की नाकामी नहीं है। और ये इसलिए हम कहते हैं कि ये मुल्क दो टुकड़े हुआ, इस मुल्क आज जिस दलदल में है ये भी मार्शल लॉ और फौजी मुदाखलत की वजह से तो बाकी बेशुमार रास्ते हैं जी इसको, यानी ये भी हो सकता है। आपको इनकी बातों से लगता है कि ये कोई अब दूसरी तरफ निकलेंगे, PMLN के बिहाइंड द सीन्स को ये देखेंगे कि कोई नंबर्स गेम ऐसी? मेरा ख्याल ये बड़ी सीरियस किस्म की वेकअप कॉल है इनके लिए। ये इनके लिए वेकअप कॉल है कि भाई जी बात बड़ी सीधी सी, आप मेहरबानी करें। ये लोगों की देखें ना, फ्रस्ट्रेशन पर जा रहे हैं लोग, सिर्फ मायूस नहीं हुए हैं, अब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जो है ना हर किस्म की बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सीरियस वेकअप कॉल है। ये इनके इत्तेहादी हैं, पंजाब में अभी भी वहां पर समहाउ आर दी अदर ये इकट्ठे ही हैं। तो गुजारिश है कि लेकिन इनको सोचना चाहिए, क्योंकि देखें जो पाकिस्तान के लोगों ने ख्वाब देखे थे ना इतनी स्ट्रगल के बाद, डिक्टेटर को निकालने के बाद, वो ख्वाब जो है न सिर्फ चकनाचूर हुए हैं बल्कि जो है लोग जो है ना बिल्कुल बहुत इंजर्ड हो गए। लेकिन इनकी खुशनसीबी है क्योंकि जिस प्रिंसिपल के बुनियाद पर स्ट्रगल पाकिस्तान के लोग, वो रूल ऑफ लॉ है। वो रूल ऑफ लॉ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, और खासतौर पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये इनकी खुशकिस्मती है कि इनको प्लेट में एक चीज जो है ना जैसे पैदाइशी तौर पर इनको मिल गई है, तो ये उसको क्यों अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करती। ये जो बेशुमार कहानियां निकल रही हैं रोज के रोज, ये क्यों नहीं उसका सद्देबाप नहीं करते। ये जब अपॉइंटमेंट करते वक्त मेरिट्स की तरफ क्यों नहीं देखते। देखिए हम इनके साथ हैं, मैं भी कह रहा हूं, हालांकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, मैं कहता हूं हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं कहता हूं खुदा के लिए इस बात को सोचें, क्या इस मुल्क में मेरिट खत्म हो गया है? क्या इस मुल्क में जो है ये जो इतनी कहानी है इनको क्यों मीट विद नहीं करते? अच्छा फैसल ये बताएं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर, और आज तो प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि मार्शल लॉ के कोई इम्कानात नहीं, सुना जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने बात की, और प्राइम मिनिस्टर हर रोज दिन में 2 दफा ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी मार्शल लॉ नहीं लग रहा, कोई गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, हम इधर ही है। क्या इनको पैनिक क्या है, किस वजह से? मतलब फोकस करें परफॉर्मेंस पे उसकी बजाय ये लगे हुए इस तरह इन बातों में। प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना बेशक 2 बार ये आप जो कह रही हैं सही है ये बात, उसकी वजह ये है कि कुछ नए सहाफत के अंदर दाखिल हुए लोग जो हैं रोजाना 2 बार कुर्सी हिलाते भी तो है ना उनकी। इतनी नाजुक है कुर्सी की हिला देते हैं। अवाम परसेप्शन है तो वो परसेप्शन क्लियर कर रहे होते हैं, बस ये कि मीडिया फास्ट हो गया है, एक आपका बयान चल रहा होता है उसके मुकाबले में उनका चल रहा होता है, तो ये इसमें कोई इतना वो नहीं है। दूसरी बात, बहुत सी बात की जज साहब ने कि मेरिट, तो ये पहले असूल मुतय्यन कर लें। जिस वक्त हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा शरीफ साहब को लाया जा रहा था तो उस वक्त मेरिट की तो उस वक्त तो सीनियरिटी की बात नहीं की जा रही थी, उस वक्त मेरिट की बात की जा रही थी। उनको इस लायक नहीं समझा, वो बोला नहीं ये मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, साकिब निसार साहब को ले आओ। अब असूल कहाँ है? अगर असूल सिर्फ सारे अपने लिए हैं तो फिर आपकी बात सही है, और अगर असूल वजह करके आप सबके लिए एक जैसे मुतय्यन कर दें तो फिर मैं सही हूं। सीनियरिटी और मेरिट पहले इसको तो तय कर लें। जब कोर्ट्स की अपने लिए सिलेक्शन हो तो मेरिट, और जब हम सिलेक्शन करें तो सीनियरिटी, तो वो तो एग्जीक्यूटिव का हक है, वो जहां चाहे जिस टीम को चाहे यूटिलाइज करे। ये आपका काम तो नहीं है, ये जज साहिबान का काम तो नहीं है कि फला आदमी जो सेक्रेटरी लगना चाहिए। अगर इन्होंने ये काम करना है तो हम कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं, मुल्जिमान को सजा देना शुरू कर देते हैं। करूंगा कि मामला साकिब निसार साहब का या मौजूदा चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट जो हैं, मैं ये अर्ज करूंगा अगर ये मेरिट का मामला था तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और सदर मुमलिकत उस वक्त इस मसले पे क्यों नहीं डट गए? क्या जो निसार जस्टिस साकिब निसार या मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, क्या वो सजा याफ्ता थे? कि अभी आपने एक आदमी सजा याफ्ता जो है वो अपॉइंट किए रखा, और जब तक अदालत में जाके अदालत ने कहा नहीं आपने उसे हटाया नहीं है। ये किस किताब में लिखा है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा आइन है? ये कौन सा अखलाकी उसूल है कि आप सजा याफ्ता को उठा के लाएं और जिसको सजा मिले उसकी सजा फौरन उसी वक्त, इससे पहले के कोर्ट का आर्डर जो है प्रिंट होके बाहर निकले आप उसकी सजा माफ कर दें? ये वो रवैये हैं, ये वो रवैये हैं जिनकी वजह से जनाबे वजीर आजम को 2 दफा दिन में वजाहत देनी पड़ती है। बाकी जहां तक सहाफत है, सहाफत कोई अपना फैसला तो नहीं सुनाती ना, लाइक कोर्ट्स जुडिशरी। सहाफत एक आईना है, जैसे हालात होते हैं वो दिखा देते हैं, आके रिपोर्ट कर देते हैं। नाज़रीन इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जाएंगे आसमा जहांगीर साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं फैसल रजा अब्दी साहब, इसमें कोई हकीकत है या अपनी जो कारकर्दगी की बहुत सी कमजोरियां हैं उसके पीछे ये छुपने की कोशिश करें इस तरह की आर्ग्यूमेंट करके। एक ब्रेक के बाद ये हम गुफ्तगू जारी रखते हैं।